अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, SKP पिजन ड्राइव चैनल में खुश आमदीद। व्यूवर्स, हस्बे वादा जैसे कि मैंने आपसे वादा किया था कि एक दिन हम वीडियो शूट किया करेंगे और एक दिन हम इंटरव्यू किया करेंगे। तो चलिए इंटरव्यू करते हैं उस्ताद नासिर का। जी व्यूवर्स, उस्ताद नासिर साहब हमारे सामने बैठे हैं, तो इनसे बातें करते हैं कबूतर और कबूतर परवरी के मतलब। जी अस्सलाम वालेकुम नासिर साहब। वालेकुम सलाम। हाँ जी, आप सबसे पहले अपना तारुफ कराएंगे, आपका नाम क्या है जी? मेरा नाम मोहम्मद नासिर है जी। अच्छा नासिर साहब, ये बताएं कि कब से आपने कबूतर परवरी शुरू कर रखी है? मैंने कोई 10-12 साल से की। 10-12 साल से। तो नासिर साहब ये बताएं कि आपने कोई उस्ताद भी आपका कोई है या आप अकेले ही शौक करते हैं? ये हमारे बड़े साल है, एक मियाँ साहब है, हाँ। वो हमारे मौली है। अच्छा, मियाँ साहब कौन से? पूरा नाम बताएं। मियाँ साहब ये भाटी गाँव में लोग है। अच्छा, तो उस्ताद कौन से हैं आपके? बड़े साल काका कसाई है। उस्ताद काका कसाई यहाँ के मशहूर हैं? यहाँ के मशहूर है। अच्छा, कितनी देर हो गई उनको कबूतरबाजी करते हैं? उन लोगों को भी बचपन का शौक है। बचपन का ही शौक है। अच्छा उस्ताद जी, ये दसो तुसी कि जो कोई एक नवा शकीन मार्केट च आउंदा है, हाँ जी, कहने का मतलब उन्हें कबूतर रखता है वो, हाँ जी। तो उन्होंने किन यानी कि किहड़े 4-5-6 पॉइंट होने चाहिए उहदे नज़र दे विच, हाँ जी। उन्होंने पता होने चाहिए ने, तो उन्होंने ज़हन च रख के वो कबूतर खरीदे और कबूतरबाजी शुरू करे। तो मैं तुहानूं सब तो पहले यह पूछना चाहना वा कि जिहड़ी कबूतर की अख है हाँ जी। वो किन्ना क मैटर करती है, किन्ना क किरदार अदा करती है कबूतर परवरी के अंदर? हाँ जी। की रोल है उसका, की किरदार है? अख दा की कमाल? जी, नाली अख होनी चाहिए, साफ अख होनी चाहिए। अच्छा तो पता लगा कि कबूतर की आँख है। अच्छा। पानी भी होगा बिल्कुल ठीक होना चाहिए। नहीं, पर की गल असीं बाद चों करांगे। पहले तुसीं दसो कि कबूतर की उड़ान दे विच, हाँ जी, परवाजी दे विच, उड़ान दे विच हाँ जी। अख दा किन्ना क किरदार है? अख का बड़ा किरदार है। बड़ा किरदार है। अच्छा, तो यानी कहने का मतलब अख दे विच सफाई होनी चाहिए, साफ सुथरी अख होनी चाहिए। कुछ अखां होंदियां ने कि वो इधर नूं डिग्गियां होंदियां ने, उधर नूं चढ़ियां होंदियां ने, क्या इस तरह की अख का कबूतर रखना चाहिए? नहीं, अख बिल्कुल साफ होनी चाहिए, शीशे का अख होनी चाहिए, अच्छी अख होनी चाहिए। अच्छा, तुहाडे कहने का मतलब है कि अख का जिहड़ा रोल है वो कबूतर की वापसी के किरदार अदा करता है। सियान अख जावे, बिल्कुल ठीक हो गया। हुण असीं दूजी साइड जाने पर वाली साइड ते। हाँ जी। पर का किन्ना किरदार है? पर भी अच्छा पर होना चाहिए। अच्छा। पर के नाल पर चढ़ना चाहिए। अच्छा, बीच नहीं होनी चाहिए पर। पर के अंदर खला नहीं होना चाहिए? खड़ा नहीं होना। खला नहीं होना चाहिए। अच्छा, पर कितनी किस्म के ने? हाँ जी, छोटे पर जो से होते हैं ना, वो गोल गेटे के होते हैं। अच्छा। जो से लंबे पर होते हैं और लंबे लंबे कबूतर फिरते हैं, लंबे लंबे निकलते हैं। अच्छा उस्ताद जी, जो प्रवासी कबूतर होता है हाँ जी। उनके पर किस तरह के होने चाहिए? छोटे होने चाहिए, पर से पर चढ़ा होना चाहिए। अच्छा। तो पर में फ्रंट होना चाहिए कबूतर में, पूरा ऐसे स्प्रिंग लगा हुआ। अच्छा, यानी कहने का मतलब है कि पर में जान होनी चाहिए। अच्छा 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 उस्ताद जी, ये दसो कि जड़ा वे तुसी माशाल्लाह 10-12 साल कबूतर डाए ने, हाँ जी। तो कोई मुकाबले शकाबले भी किए ने? हाँ जी, इंशाल्लाह करते हैं। मुकाबले करते रहे हो? हाँ जी। तो तुहाडे दौर के जिहड़े तुसी 10-12 साल कबूतर डाए ने, हाले भी कबूतर डा रहे हो? हाँ जी, डाले हमारे साथ डाले हैं, लेकिन मैं तो फिर बीमार हो गया। अच्छा, आपको थोड़े तबीयत नहीं आपकी? अच्छा हमारे सारे डाले, अभी तक मुकाबले लगे हैं। अच्छा अच्छा। तो उस्ताद जी, तुसी आप कबूतर उड़ाते रहे हो, 10-12 साल की कबूतरबाजी की है, तो ਤੁਹਾਡੀ कबूतरबाजी के अंदर किहड़े कबूतर ਤੁਹਾਨੂੰ ज़्यादा पसंद सन? सानू ये फिरोजपुरी कबूतर बड़े अच्छे। अच्छा। सियालकोट मोतियां वाले कबूतर तो उधर फैसलाबादी कबूतर बड़े अच्छे। अच्छा, ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਾਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ? हाँ जी। ਔਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਡਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਇਹਨਾਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਉਡਾਉਂਦੇ ਹੋ? गर्मी तो ये काट कर लेते हैं। ਅੱਛਾ, ਜਿਹੜੇ ਜੇਠ 'ਚ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਦੇ ਨੇ हाँ जी। ਉਹ ਕਿਹੜੇ ਕਬੂतर ਹੁੰਦੇ ਨੇ? वो यार सादे कबूतर ही है। ਸਾਦੇ मतलब कि टैडी या सियालकोटी? सियालकोटी की किले खराब मारा होता है। अच्छा ये लाल अखों वाले कमक्कल अच्छा। कबूतर उन्हों को कैरी लाकर बनाए होते हैं। अच्छा कबूतर अच्छे होते हैं, अच्छी परवाज करते हैं। अच्छा, मैनू दसो उस्ताद जी कि बेहतरीन कबूतर जड़े ने हाँ जी। वो किहड़े ने? कमक्कल है। कमगर है। तो कमगर दे नाल अगर किसी
दूसरे कबूतर का क्रॉस पाया जाए हाँ जी और क्रॉस किहड़े कबूतर का पाया जाए? मगर ने टैडी का भी मारते हैं। नहीं हुण फॉर एग्जाम्पल कि तुसी कबूतर रखे ने तुसी चाहते हो कि अपने कबूतरां दी परवाज़ 'च इजाफा किया जाए तो तुसी किहड़े कबूतर का जिहड़ा क्रॉस मारना जरूरी समझदे हो? टैडी कबूतर 14 मारते टैडी कबूतर का क्रॉस करना चाहिए। तुसी यह समझदे हो कि लाल अखां वाला जिहड़ा एक मगर कबूतर है हाँ जी उनका क्रॉस पाना चाहिए टैडी नूं और उस तो बाद कहने का मतलब है कि उसकी परवाज़ 'च इजाफा हो जाएगा। हाँ जी हाँ जी तुसी ये समझदे हो कि किसी भी बंदे नूं यह कर लेना चाहिए? हाँ जी बिल्कुल। अच्छा कुछ लोग सियालकोटी कबूतर ਨਾਲ क्रॉस पाते हैं मटेरियां दे नाल। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਰਦੇ ਵੀ ਅੱਛਾ ਬਲੱਡ ਹੋਵੇ। अच्छा ਅੱਛਾ ਬਲੱਡ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜ਼ੀ ਮਾਰ ਲਓ ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। अच्छे ब्लड तो तुहाडा की मुराद? ਮਤਲਬ ਨਸਲ ਅੱਛੀ ਚੱਲਦੀ ਜਾਂਦੀ ਹੋਵੇ ਨਾ ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਕਬੂਤਰ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਅੱਛੇ ਬਲੱਡ ਤੋਂ ਮੁਰਾਦ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਲੱਡ 'ਚ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਵੇ, ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕ੍ਰਾਸ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਰਾਤ ਨਾਲ ਯਾਨੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਚੋਰ ਹੋਵੇ। ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਇੱਕ ਹੀ ਬਲੱਡ ਦਾ ਚੱਲਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਕ੍ਰਾਸ ਦੂਸਰੇ ਬਲੱਡ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰੋ ਔਰ ਉਹ ਵੀ ਖਾਲਸ ਹੋਵੇ ਖਾਲਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਬਿਹਤਰੀਨ ਪ੍ਰਵਾਹ ਲਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਪਹਿਲੇ ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਕਬੂਤਰ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਚੱਪੜੇ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਚੱਪੜੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਮੋਤੀਆਂ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਚੌਂਸੇ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਉਹ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣ ਡੇ ਨੇ। ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਿਹੜੇ ਮਿਲਦੇ ਪਏ ਆ। ਅੱਛਾ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪੜੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਲੋਕੀ ਕ੍ਰਾਸ ਪਾ ਕੇ ਉਡਾਉਂਦੇ ਸੀ? ਪਿਓਰ ਕਬੂਤਰ ਖੁਦ ਹੀ ਉੱਡਦੇ ਸੀ। ਪਿਓਰ ਖੁਦ ਹੀ ਉੱਡਦੇ। ਅੱਛਾ ਪਿਓਰ ਖੁਦ ਹੀ ਉਡਦੇ ਸੀ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਉਡਾਏ? ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਮੱਗੇ ਦੇ ਨਾਲ ਟੈਲੀ ਲਾ ਲਿਆ। ਅੱਛਾ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਵੀ ਲਾ ਲਿਆ। ਸਿਆਲਕੋਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਛੇ ਬਲੱਡ ਅੱਛਾ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ ਉੱਡਦਾ ਰਿਹਾ ਸ਼ਾਮ ਤੱਕ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਪਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਸੁਣੀ ਹੈ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਪਰ ਵਾਕਈ ਦੋ ਕਿਸਮ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਉਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬਰੀਕ ਤੀਲੀ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਮੋਟੀ ਤੀਲੀ ਵਾਲਾ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅਕਸਰ ਅਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਰਾਂ ਨੂੰ ਔਰ ਕਬੂਤਰ ਬਾਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਠੀਕ ਹੈ। ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਖੋਲ ਕੇ। ਵੈਸੇ ਕੀ ਚੀਜ਼ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਪਰ ਚੈੱਕ ਕਰਦੇ ਆ ਰੇਸ਼ਮੀ। ਅੱਛਾ ਰੇਸ਼ਮੀ ਪਰ ਹੋਵੇ ਨਰਮ ਪਰ ਹੋਵੇ। ਜਿਹਨੂੰ ਜਿਵੇਂ ਪੇਪਰ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਪੇਪਰ ਪਰ ਕਹਿੰਦੇ ਸਖਤ ਪਰ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅੱਛਾ ਸਖਤ ਪਰ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ? ਉਹਦੀ ਕੀ ਵਜ੍ਹਾ? ਉਹ ਸਖਤ ਪਰ ਬਸ ਆਪਣੇ ਆਪਣੇ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਖਤ ਪਰ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦਾ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਸਖਤ ਪਰ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਨਹੀਂ ਉੱਡਦਾ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਪੇਪਰ ਪਰ ਵਾਲਾ ਕਬੂਤਰ ਉੱਡਦਾ। ਅੱਛਾ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਵੀ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਵੀ ਵੇਖੀ ਜਦੋਂ ਕਬੂਤਰ ਪਕੜਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵਾਲਾ ਤੇ ਕੁਝ ਉਸਤਾਦਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਵੇਖਿਆ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਜਿਹੜਾ ਜੀ ਇਹ ਸਖਤ ਹੈਗਾ ਵੇ, ਇਹਦੇ ਜੋੜ ਸਖਤ ਨੇ, ਇਹਨੇ ਨਹੀਂ ਉੱਡਣਾ। ਕਬੂਤਰ ਮੁਲਾਇਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਔਰ ਉਹਦਾ weight ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਆ ਗੱਲਾਂ ਸੱਚੀਆਂ ਨੇ? ਹਾਂਜੀ ਸਰ ਸੱਚੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਕਬੂਤਰ ਪਕੜ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕਬੂਤਰ ਇੱਕ ਪਕੜ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਔਰ ਪਕੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਬਰੀਕ ਤੀਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਮੋਟੀ ਤੀਲੀ ਕਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ? ਜ਼ਰਾ ਮੈਨੂੰ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਦੱਸਣਾ ਤੁਸੀਂ। ਵੀਵਰ ਉਸਤਾਦ ਨੇ ਇੱਕ ਗੋਲਡਨ ਕਬੂਤਰ ਪਕੜਿਆ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ੌਕ ਵੀ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਇਸ ਕਬੂਤਰ ਦਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਇਹ ਗੋਲਡਨ ਕਬੂਤਰ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ ਜ਼ਰਾ ਕਿ ਹਾਂਜੀ ਗੋਲਡਨ ਕਬੂਤਰ ਜੀ। ਤੇ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਅੱਖ ਹੈ ਅੱਖ ਲਾਲ ਅੱਖ ਹੈਗੀ ਇਹਦੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀਵਰ ਖੁੱਲਾ ਬਹਾਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਪੜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਜੀ। ਇਹਦੇ ਕਰੰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਪੂਰਾ ਪੜ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪੜ ਤੋਂ ਪੜ ਚੜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਰੇਸ਼ਮੀ ਪੜ ਹੋਵੇ ਨਰਮ, ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਨਰਮ ਪੜ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ। ਸਖਤ ਗੁੰਦੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਸਖਤ ਗੁੰਦੇ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਅੱਛਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਪਰ ਖੋਲੋ ਜ਼ਰਾ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵਾਂ ਹਾਂਜੀ ਕਿ ਕੁਛ ਉਸਤਾਦ ਅੱਛਾ ਇਹ ਦੇਖੋ ਇੰਜ ਕਰੋ। ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਇਹ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇੱਕ ਸਹੀ ਪਰ ਹੈ? ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਕੁਛ ਉਸਤਾਦ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿੱਪਾਂ ਨੇ ਵਾਲੀਆਂ ਉੱਤੇ ਵਾਲੀਆਂ ਇਹ ਨਕੀਲੀਆਂ ਹੁੰਦੇ ਕਬੂਤਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਡਦਾ। ਇਹ ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਤਸਵੀਰ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਛੋਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਪਰ ਤੇ ਪਰ ਨਾਲ ਆਸਾਨ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਪੂਰਾ ਕਰੰਟ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਤੇ ਚੌੜਾ ਪਰ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਗੋਲ ਪਰ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਥੱਲੇ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਚੌੜਾ ਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿੱਪਾਂ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਬਰੀਕ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਜਾਂ ਗੋਲ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਜਾਂ ਤਿੰਨ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀਆਂ।
ਤੇ ਜਾਂ 10ਵੀਂ ਛੋਟੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਗੁਲਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੀ ਗੁਲਾਈ, ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਉੱਤੇ ਵਾਲੀ ਗੁਲਾਈ ਹੈ। ਹਾਂ। ਅਕਸਰ ਉਸਤਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇਹ ਗੋਲ ਇੰਝ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਇਹ ਗੋਲ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਉਹ ਕਬੂਤਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਡਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਜੀ ਇਹ ਬਰੀਕ ਪਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਇੰਝ ਬਿਲਕੁਲ ਬਰੀਕ ਹੋਵੇ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਡਦਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਖਿਆਲ ਹੈ? ਇਹ ਗੋਲ ਪਾਰ ਵਾਲਾ ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ। ਗੋਲ ਪਰ ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਹੱਡੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਕੋਈ ਗੱਲ ਦੱਸੋ। ਹੱਡੀ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸਿੱਧੀ ਐਸਾ ਨਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੱਥ ਜਿਹੜਾ ਆਪ ਹੀ ਘੁੰਮ ਜਾਏ। ਕਸ਼ਤੀਨੁਮਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਕਸ਼ਤੀਨੁਮਾ ਯਾਨੀ ਕਿ ਇੰਝ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੰਝ ਕਰਕੇ ਤਾਂ ਹੱਥ ਘੁੰਮ ਜਾਵੇ। ਅੱਛਾ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਕਸ਼ਤੀਨੁਮਾ ਹੱਡੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜਿਹਦੀ ਸਿੱਧੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਹੀ ਡਾਕਟਰ ਹੱਥ। ਅੱਛਾ, ਹੱਡੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਸੋ ਕਿ ਹੱਡੀ ਕਸ਼ਤੀਨੁਮਾ ਹੋਣੀ ਹਾਂਜੀ, ਚਾਹੀਦੀ, ਹਾਂਜੀ। ਯਾਨੀ ਕਿ ਪਿੱਛੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ ਹਾਂ। ਔਰ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਉੱਤੇ, ਹਾਂਜੀ ਤਾਂ ਗਲਾਈ ਹੋ- ਜਿਵੇਂ ਕਸ਼ਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਇੰਝ ਗੁਲਾਈ ਟੈਪ। ਸਿੱਧੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਸਿੱਧੀ ਵੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਧੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਕੀ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ? ਸਿੱਧੀ ਹੱਡੀ ਬਾਜੀ ਅੱਛੀ ਹੈ, ਜਖਣਾ ਗਲਾਈ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਅੱਛੀ ਹੱਡੀ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਸਿੱਧੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਕਈ ਉਹ ਜੋੜ ਪਿੱਛੋਂ ਖੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਵਿੰਗੇ ਜੋੜ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਉਹਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਅਰੇ ਹੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਇਹ ਜਖਣਾ ਅੱਛੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਗਲਾਈ ਹੈਗੀ। ਅੱਛਾ, ਹੋਰ ਇਸ ਕਬੂਤਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਇੱਕ ਫਿੱਟ ਕਬੂਤਰ ਹੈ? ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਫਿੱਟ ਇਹ ਸ਼ਕਲ ਵਿਖਾਓ ਇਹਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ, ਗੋਲਡਨ ਅੱਛਾ ਗੋਲਡਨ ਟਾਈਪ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਹੈ, ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਗੋਲਡਨ ਕਬੂਤਰ ਕਿਹਦੇ ਚੋਂ ਬਣੇ ਨੇ? ਗੋਲਡਨ ਜਾਂ ਕਮਕਰਾਂ ਜੋ ਬਣੇ ਕਮਗਰਾਂ 'ਚ ਬਣੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਚ ਨਿਕਲਦੇ ਸਾਰੇ ਕਬੂਤਰ। ਕਮਗਰ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਮਗਰ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਕ੍ਰਾਸ ਪੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੇ ਤੇ ਗੋਲਡਨ ਕਬੂਤਰ ਨਿਕਲੇਗਾ? ਟੈਜੀ ਮਾਰ ਦੋ। ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਟੈਜੀ ਮਾਰ ਦੋ, ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਗੁਲਾਬੀ ਅੱਖ ਬਣ ਜੇ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਅੱਛੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਵੀ ਅੱਛੀ ਬਣੇ। ਅੱਛਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜਿਆਂ 'ਚ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਕਿਹੜੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ? ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹੱਡੀ ਜੋੜ ਪੜ ਪੂਰਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੇ ਕੋਈ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਨੇ, ਮੈਂ ਇੱਕ ਉਸਤਾਦ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਟਰਵਿਊ ਸੁਣਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਾ ਪਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਹਾਂਜੀ ਕੋਈ 5-6 ਪੁਆਇੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਅੱਖ, ਉਹਦੀ ਪਲਕ, ਹਾਂਜੀ ਉਹਦੇ ਪੰਜੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹੱਡੀ ਦਾ ਬੜਾ ਮੇਨ ਕਿਰਦਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ। ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸਾਨੂੰ? ਹਾਂਜੀ ਸਹੀ ਕਹਿ ਰਹੇ। ਅੱਛਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਸੀ ਕਿ ਅਗਰ ਅੱਖ, ਜਿਹੜੇ ਪਲਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਪਲਕ ਤੇ ਚੁੰਝ ਤੇ ਪੰਜੇ, ਹਾਂਜੀ ਅਗਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਲਰ ਸੇਮ ਹੋਵੇ ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਤੇ ਉਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਜੋੜੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ ਅੱਛੇ ਬੱਚੇ ਔਰ ਇੱਕ ਹੀ ਰੰਗ ਦੇ ਕੱਢਦੇ ਨੇ, ਰੰਗ ਬਰੰਗੇ ਨਹੀਂ ਕੱਢਦੇ। ਇਹ ਗੱਲ ਸੱਚੀ ਹੈ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਗੱਲ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ, ਇਹ ਪਾਰਕ ਖੋਲੋ ਜ਼ਰਾ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਦਾ ਕਬੂਤਰ ਦਾ ਪਾਰਕ ਖੋਲੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਇਹ ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਖੋਲਿਆ, ਪੂਰਾ ਖੋਲੋ ਜ਼ਰਾ ਇਹਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਕੁਛ ਉਸਤਾਦ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜੀ ਆਹ ਜਿਹੜੇ ਪਰ ਨੇ ਬਗਲ ਦੇ ਪਰ, ਹਾਂਜੀ। ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਕਲੀ ਹੈ ਹਾਂ। ਇਹ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਕਬੂਤਰ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਉੱਡਦਾ। ਗੱਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਐਵੇਂ ਬਕਵਾਸ ਹੀ ਹੈ? ਇਹ ਪਲ ਦੇ ਦੇ ਨੇ, ਪਲ ਤੋਂ ਪਲ ਚੜੇ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਦੇ ਦੇ ਦੱਸੋ ਪਹਿਲਾ ਪਲ ਦੇ ਦੇ ਆ ਵੀ ਅੱਛਾ। ਅੱਛਾ ਨਿਕਲਦਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਰੀ ਨਾ ਕਿਤਾਬ ਹੀ ਨਿਕਲਣੀ ਹੁੰਦੀ। ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ, ਤੇ ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਪਲ ਹੁੰਦੇ। ਅਕਸਰ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਅਕਸਰ ਉਸਤਾਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਕੁਝ ਉਸਤਾਦ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਰੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਕਬੂਤਰ ਦੇ ਪੰਜਵੇਂ ਪਰ ਦਾ ਬੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਜਾਂ ਐਵੇਂ ਝੂਠੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਪਲ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੋਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਕਿਰਦਾਰ ਸਹੀ। ਅੱਛਾ, ਅਗਰ ਪੂਰੇ ਪਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਹਰ ਪਰ ਦਾ ਆਪਣਾ ਆਪਣਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ। ਇਹ ਪੰਜਵੇਂ ਸੱਤਵੇਂ ਦੀ ਐਵੇਂ ਬਕਵਾਸ ਹੀ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਕੋਈ ਰੌਲਾ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਹਕੀਕਤ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ, ਪੰਜੇ- ਝੂਠ ਹੈ। ਅਸਲ ਜਿਹੜਾ ਕਿਰਦਾਰ ਹੈ ਉਹ ਆਖਰੀ ਤਿੰਨਾਂ ਪਰਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਹਾਂ। ਜਿਹੜੇ ਬਾਹਰ ਵਾਲੇ ਪਰ ਨੇ। ਅੱਛਾ, ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੁਝ ਲੋਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 10ਵਾਂ ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, 9ਵਾਂ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ 8ਵਾਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਕਿਆ ਤੁਹਾਡੀ ਕਬੂਤਰਬਾਜ਼ੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਰ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਰਾਬਰ ਪਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, 3 ਬਰਾਬਰ ਪਰ, ਉਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ? ਬਰਾਬਰ ਪਲ ਵੀ 6 ਹੁੰਦੇ ਆ। ਅੱਛਾ ਤੇ 10ਵਾਂ ਵੀ ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਅੱਛਾ ਪਲ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਹਾਂਜੀ, ਛੋਟੇ ਪਲ ਹੋਣ ਕੋਈ ਕਿਤਾਬ ਵੱਡੀ ਹੋਵੇ ਪੂਰੀ, ਅੱਛਾ। ਪਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਲ ਚੜੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ। ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਕਬੂਤਰ ਹੁੰਦਾ। ਅੱਛਾ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇੱਕ, ਅੱਛਾ ਉਸਤਾਦ ਜੀ, ਆਖਰ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਅਸੀਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਕਬੂਤਰ ਪਰਵਰੀ ਦੇ ਮੁਤਲਕ ਅਸੀਂ ਕਾਫੀ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛੀਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜਿਵੇਂ ਮੌਸਮ ਬਦਲਦਾ ਪਿਆ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂਜੀ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਮੱਛਰ ਦਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹਾਂਜੀ। ਔਰ ਮੱਛਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮੱਛਰ ਕੱਟ ਲੈਂਦੇ ਨੇ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ, ਦਾਣੇ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ।
ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਮੱਛਰਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕਬੂਤਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਬਚਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਸਫਾਈ ਸੁਵੀ ਰੱਖੋ, ਹਾਂਜੀ ਸਾਫ ਰੱਖੋ, ਜਾਲੀ ਜੁਲੀ ਲਾ ਕੇ ਰੱਖੋ, ਤੇ ਕੁਛ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਮੱਛਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰ ਚੱਲ ਜਾਂਦੇ। ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁੱਡਿਆਂ ਦੀ ਸਫਾਈ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਵੀਕਲੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਜਾਂ 3 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ 2 ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ ਸਫਾਈ ਕਰੋ, ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚੂਨਾ ਸ਼ੂਨਾ ਮਾਰੋ ਉਹਨਾਂ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ, ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ। ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਜਗ੍ਹਾ ਸੁੱਕੀ ਰਵੇ ਮੱਛਰ ਨਾ ਅੰਦਰ ਆਵੇ। ਔਰ ਜਗ੍ਹਾ ਪਾਣੀ ਅੰਦਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਹਾਂ ਖੁੱਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਮੱਛਰ ਘੱਟ ਪੈਦਾ ਹਾਂ, ਹੋਏਗਾ। ਬਿਲਕੁਲ। ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਖੁੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਰੱਖੋ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਬੂਤਰ ਬਿਮਾਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਅੱਗੇ ਜਾਲੀ ਬਰੀਕ ਜਾਲੀ ਲਾ ਲਓ ਜਾਂ ਜਾਲੀ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਕੱਪੜਾ ਲਾ ਲਓ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਲਾਈਏ ਹਾਂਜੀ, ਹਾਂਜੀ। ਤਾਂ ਕਿ ਮੱਛਰ ਅੰਦਰ ਨਾ ਜਾਏ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਮੱਛਰ ਕੱਟ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਦਾਣਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ, ਹਾਂਜੀ। ਤੇ ਉਸ ਦਾਣੇ ਦਾ ਕੀ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਸਾਰਾ ਉਹ ਦੇਸੀ ਨੁਕਸੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਥੋਮ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਛਿੱਲ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੋਈ ਪਵਾ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮਲ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ। ਜਾਂ ਪਿੰਕੀ ਲਾ ਲਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਪਿੰਕੀ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਵੀ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀ। ਹਾਂਜੀ। ਜਾਂ ਤੁਸੀਂ ਮੈਡੀਕਲ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਕੋਈ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਫਿੰਸੀਆਂ ਦੀ ਮੈਡੀਸਨ ਲੈ ਕੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਕੁਛ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਿਆ, ਇਹੋ ਦੇਸੀ ਨੁਕਸੇ ਹੀ ਕਰਦੇ। ਦੇਸੀ ਨੁਸਖੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਅੱਛਾ ਹੋਰ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹ ਖੁੱਡਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਪਰਿੰਦੇ ਰੱਖੇ ਨੇ ਔਰ ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਜੋੜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਮੌਜੂਦ ਨੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਡੀ ਮਹਿਲਾਂ ਦਾ ਜੋੜਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਛਾ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ ਵੀ ਹੈ ਹਾਂ ਹਾਂ ਤੇ ਟੈਲੀ ਜੋੜੀ ਵੀ ਹੈਗੀ ਆ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਜਿਹਾ ਜੋੜਾ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਰਾਮਪੁਰੀ ਦਾ, ਇਹਦਾ ਤੇ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾਓ। ਆਓ ਵੇਖ ਲੈ ਇਹ ਦੇਖੋ ਵੀਵਰ ਇੱਕ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਰਾਮਪੁਰੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਜੀ ਕਰੀਬ ਤੋਂ ਇਹ ਰਾਮਪੁਰੀ जोड़ा। अच्छा वीवर ये देखिए इनके पास एक रामपुरी जोड़ा है माशाल्लाह, बड़ा प्यारा कबूतर है। देखिए आपको नज़र आ रहा है, पीछे इसकी फीमेल भी बैठी हुई है, तो इसका आपको शौक करवाते हैं। इसके अलावा जी ये ऊपर कसूरी है, टैली जोड़ा। टैडी जोड़ा जनाब मेरे घर का जी महरा वाला, प्योर महरा वाला। हाँ जी, हाँ जी। अच्छा ये प्योर महरा वाला जोड़ा वीवर इन्होंने लाया वे, बड़ा प्यारा जहा। यह नाल केड़ा वे नाल मियां नज़ीर वाला गोल्डन है। हाँ जी मियां नज़ीर। गोल्डन या टैडी है? नहीं गोल्डन जोड़ा। हाँ यह मियां नज़ीर वाला एक गोल्डन जोड़ा है। इस टाइम इन्होंने को 3 जोड़े ने, एक मियां नज़ीर वाला गोल्डन, एक टैडी महरा वाला नज़र आ रहा है। और थले सब तो माशाल्लाह खूबसूरत जोड़ा जोड़ा है ना यह रामपुरी। यह देखो इस टाइम लगा लगाया जोड़ा है। तो की कीमत है साजी दी? अगर किसी ने सेल करना हो तो की कीमत है दी? साजी 15,000 का रेट। 15,000 रुपये का जोड़ा तुसीं लाया वे। हाँ ते यह जो नाल लाया किहड़ा जोड़ा है? ਇਹ ਵੀ ਸਾਜੀ ਮੀਆਂ ਵਾਲੇ ਜੋੜਾ ਹੈ। अच्छा ये भी गोल्डन है? ਹਾਂਜੀ ਗੋਲਡਨ ਜੋੜਾ। ਇਹ ਵੀ golden। ਵੀ ਗੋਲਡਨ ਜੋੜਾ। अच्छा तो ये गोल्डन का की रेट है? ਇਹ 10,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੋੜਾ ਹੈ। अच्छा 10,000 रुपये का जोड़ा है। अंडे बच्चों की गारंटी है? ਹਾਂਜੀ ਆਂਡੇ ਬੱਚੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। अच्छा इस तो इलावा होर किहड़ा अपने को जोड़ा है? थल्ले ਥੱਲੇ ਵੀ ਰਾਮਪੁਰੀ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਇਹ ਰਾਮਪੁਰੀ? ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ। अच्छा फिरोजपुरी ਹਾਂਜੀ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰੀ ਜੋੜਾ। ਇਹਦਾ ਕੀ ਰੇਟ? ਇਹ ਵੀ 10,000 ਦਾ ਜੋੜਾ। ਇਹ ਵੀ 10,000 ਦਾ। ਤੇ ਇਹ ਇੱਧਰ ਕਿਹੜਾ ਵੇ? ਇੱਧਰ ਉਹ ਚੀਨੇ ਕਬੂਤਰ ਹੈਗੇ ਜੀ। ਅੱਛਾ ਚੀਨੇ ਕਬੂਤਰ। ਚੀਨੇ ਕਬੂਤਰ ਕਿਹੜੇ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ? ਚੀਨੇ ਵੀ ਨਹਾੜੀਆਂ ਚੋਂ ਨਿਕਲਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਡੇ ਅੱਛਾ ਸਾਨੂੰ ਨਾ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਰਾਮਪੁਰੀ ਕਬੂਤਰ ਹੈ ਤੁਹਾਡਾ ਹਾਂਜੀ ਇਹ ਜੋੜਾ ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਹਦਾ ਸ਼ੌਕ ਕੀਤਾ ਜਾਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਨਾਜ਼ਰੀਨ ਵੀ ਕਰਾਇਆ ਜਾਏ ਸ਼ੌਕ ਕਿ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਕੈਸੀ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਹੈ। ਅੱਛਾ ਵੀਵਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕਬੂਤਰ ਦੇਖੋ ਇਹ ਵੀ ਰਾਮਪੁਰੀ ਜੋੜਾ ਹੀ ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜਾ ਪਿਆਰਾ ਜਿਹਾ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਪੁੱਛਣੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਚਦੇ ਹੋ ਤੇ ਕਿੰਨੇ ਰੁਪਏ ਦਾ ਜੋੜਾ ਹੈ, ਕੀ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਇਹਦਾ? ਇਹ देखो मैं करीब करके तुम दिखा रहा पूरा जोड़ा ही है, काफ़ी मस्त है, खूबसूरत नज़र आ रहा है। तो तुम शौक कराने लगे असी जोड़ा असी अंदर वेख्या रामपुरी जोड़ा उनका तुम असी शौक कराने और नंबर भी लैके स्टाफ का शेयर कर देंगे। तुम पसंद होया इन्हों को तुम खरीद सकते हो। यह देखो यह सामने एक जोड़ा आया भी, एक जोड़ा अंदर से तुम विखाने उसका शौक करा। यह देखो उस्ताद जी अपना व्यूअर्स देखें, इसकी आँख देखें, डायल देखें इसका माशाल्लाह कितना खूबसूरत है और चोंच बड़ा सारा है इसका। और मैं आपको दिखाता हूँ ये देखें पूरा इसका वजूद काफ़ी माशाल्लाह। उस्ताद जी कुंदा तो बहुत रहा देखें भी बस इसके पार जो हैं वो पूरे हो रहे हैं आहिस्ता आहिस्ता और ज़बरदस्त कबूतर है माशाल्लाह जी। दूसरा पर भी बहुत रहा देखो ज़बरदस्त कबूतर है और जोड़ा ही है वीवर इन्होंने कोल तो कहते हैं अगर मैं सेल करना है तो कम अज़ कम इसकी कीमत जी 15,000 रुपया ने लाई है। इदा फ्रंट तो दिखाओ जरा, देखो यह कबूतर है तो इन्होंने
ਫੁੱਲ ਇਹਦਾ ਸਟਰਕਚਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹ ਕਬੂਤਰ ਜੇ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੀਮੇਲ ਵੀ ਵਿਖਾਉਂਦੇ ਹੁਣ, ਫੀਮੇਲ ਵੀ ਵਿਖਾਓ ਜੀ। ਮੈਂ ਜੀ ਇਸ ਅੱਛਾ ਜੀ ਵੀਵਰ, ਇਹ ਫੀਮੇਲ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੇ ਕਬੂਤਰ ਦਿਖਾਇਆ ਉਹਦੀ ਫੀਮੇਲ ਹੈ। ਫਰੰਟ ਸਾਈਡ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਕਾफ़ी खूबसूरत। और कलर देखो कम्बीनेशन पर भी विखाने तुहानू ਇਹਦਾ, ਇਹ देखो पर खूबसूरत पर ਇਹਦਾ भी, और कम्बीनेशन काफ़ी अच्छा है। थोड़े ਜਿਹੇ ਬਰੀਕ ਪਰ ਨੇ ਦੇ ਨਰ ਦੇ ਨਾਲੋਂ, बाकी ओवरऑल वही सेम पर है जिस तरह का नर का पर है। दूसरा कुंदा भी दिखाओ जी, ये देखो माशाल्लाह पूरा इन्होंने कुंदा खोलिया है और बेहतरीन कबूतर। और फ्रंट दिखाओ जी ਇਹਦਾ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ फ्रंट ਦਾ ਪਹਿਲੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਬੂतर ਦਿਖਾਇਆ ਸੀ, ਇਹ ਫੀਮੇਲ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਜੋੜਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 15,000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਲਾਇਆ ਵੇ। ਔਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਕਬੂतर ਹੈ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਇਹਦੀ ਵੀ ਆਇਸ ਦਾ ਵੀ ਸ਼ੌਕ ਕਰਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਬੂਤਰ ਦੀ ਵਰਗੀ ਅੱਖ, ਕਬੂਤਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਮਕਦਾਰ ਹੈ ਅੱਖਾਂ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਖ ਵੀ ਵਿਖਾਓ ਇੱਧਰੋਂ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਸਾਫ ਆ ਕੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਦੱਸਦੇ ਪਏ ਸੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਆਖੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤ। ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣੇ ਜੋੜਾ ਦਿਖਾਇਆ ਵੇ, ਇਹ ਦੇਖੋ ਬਿਲकुल फ्रेश और सेहतमंद कबूतर है, फीमेल और मेल रामपुरी जोड़ा। कह रहे थे कि असी अगर इन्हों सेल आउट करना चाहिए तो 15,000 रुपये असी इसकी कीमत पाईए। बाकी उस्ताद को नंबर लैके असी शेयर कर दें और अगर वो सेल करना चाहते हैं तो तुसीं इन्हां नाल राबता करके अगर मजीद को कमी या पेशी करनी हो उन्होंने तो उस्ताद आप ही कर सकेंगे। बहरहाल एक बेहतरीन खूबसूरत जोड़ा जोड़ा ना रामपुरी ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉਸਤਾਦ ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਇੰਟਰਵਿਊ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦੇਖੀ ਹੈ। ਉਮੀਦ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇਗੀ ਤੇ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਜਾਨ ਨਾਲ ਇਸ ਇੰਟਰਵਿਊ ਵੀ ਵੇਖੋਗੇ, ਪੂਰਾ ਮੁਕੰਮਲ ਇੰਟਰਵਿਊ ਦੇਖਣਾ ਮਜ਼ਾ ਆਏਗਾ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਕੁਐਸਚਨ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਇਨਬਾਕਸ 'ਚ ਪੁੱਛ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸਤਾਦ ਨਾਸਰ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਲੈ ਕੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ शेयर कर सकते। व्यूअर्स, आपने उस्ताद नासर साहब की बातें सुनी, एक अच्छा इंटरव्यू था जो इनसे हमने किया। दिल खोल के बातें इनसे पूछी, कोई चीज़ आपको समझ नहीं लगी तो आपने इनबॉक्स में पूछ लेना है। और उम्मीद है कि आप सारा इंटरव्यू चेक करेंगे, देखेंगे और अपने कमेंट्स देंगे। व्यूअर्स, हम उस्ताद नासर साहब का शुक्रिया अदा करते हैं। सर जी ਤੁਹਾਡਾ बहुत शुक्रिया कि ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਟਾਈਮ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀਵਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੀ। ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਕਬੂਤਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਸੰਦ ਹੈ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਖਰੀਦਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ, ਉਸਤਾਦ ਨਾਸਰ ਦਾ ਨੰਬਰ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਓ ਕਿ ਸੇਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸੇਲ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਫਿਰ ਉਹ ਕਰਨਗੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਜੋੜਾ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਕੀ ਨੰਬਰ ਤੁਹਾਡਾ, फ़ोन नंबर की ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹਦਾ ਵੀ ਦੇਣਾ ਦੇ ਦਿਓ। 0320 0320 64 64 29 29 90 7 ਇਹ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਬੂਤਰ ਪਸੰਦ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਕਲੈਕਸ਼ਨ ਦਿਖਾਈਆਂ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਨਾਸਰ ਸਾਹਿਬ ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰੀਆ ਤੁਹਾਡਾ।